discuss difference between half wave rectifier, center tap full wave rectifier and bridge full wave rectifier. Question is, compare half wave rectifier, center tap full wave rectifier and bridge full wave rectifier. Repeat again question. Question is, compare half wave rectifier, center tap full wave rectifier and bridge full wave rectifier. In previous lecture, you can learn different types of rectifiers. Which type? First type is half wave rectifier, second center tap full wave rectifier and third is bridge full wave rectifier. बघा, आज आपण काय करणार आहोत, तुमचे हाफ वेव रेक्टिफायर नंतर सेंटर टॅप फुल वेव रेक्टिफायर आणि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ह्याच्यामध्ये काय पाहणार आहोत, डिफरन्स पाहणार आहोत. आधीच्या लेक्चरमध्ये बघा आपण सेंटर टॅप रेक्टिफायर म्हणजे काय पाहिलेलं आहे, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर म्हणजे काय पाहिलेलं आहे आणि हाफ वेव रेक्टिफायर सुद्धा पाहिलेला आहे. तो जो स्टडी केला आहे त्याच्यावरती काय असणार, तुमचा डिफरन्स असणार आहे. एकदम साधं सिंपल पॉइंट आहे. बघा, एक पहिलं काय केलं आपण, हाफ रेक्टिफायर वेला, सेंटर रेक्टिफायर वेला आणि ब्रिज फुल रेक्टिफायर वेला. त्याच्यामध्ये काय होईल, तुमची प्रत्येक सर्किट डायग्राम होईल. या सर्किट डायग्राम मध्ये काय यूज केले, काय यूज केले नाही, त्याचं आउटपुट कसं आहे, त्याच्यामध्ये काय असणार, त्याचे डिफरन्स असणार आहे. तर आज आपण काय पाहणार आहे, कंपॅरिझन बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, center tap full wave rectifier and bridge full wave rectifier. There are four columns. In first column, which parameter you can use for the difference. In second column, half wave rectifier. Third column, center tap full wave rectifier, and fourth column is bridge full wave rectifier. First parameter is diode. First parameter is diode. In half wave rectifier, we can use only one diode. In half wave rectifier, you can use only one diode. In center tap full wave rectifier, we can use two diodes. And bridge full wave rectifier, we can use four diodes. Number of diodes, half wave rectifier 1, center tap full wave rectifier 2, and bridge full wave rectifier 4. Then second point, CT transformer. CT transformer means center tap transformer. Which transformer is in half wave rectifier? Simple transformer means center tap transformer is required, not required. Because of in half wave rectifier you can use simple transformer. Second point, center tap transformer not required because of we can not use a center tap transformer. Which transformer use? Simple transformer. Then center tap full wave rectifier. The name is center tap transformer. Center tap full wave rectifier. Why center tap full wave rectifier? Because of we can use center tap transformer in this rectifier. In full wave center tap rectifier, we can use center tap transformer means essential or required. Center tap transformer is required in center tap full wave rectifier. Then bridge full wave rectifier not required. Bridge full wave rectifier not required because of we cannot use the center tap transformer. In this rectifier we can use simple transformer. Second point, center tap transformer in half wave rectifier not required. In center tap full wave rectifier essential or required, and bridge full wave rectifier not required. Third point is
PIV. PIV means peak inverse voltage. Peak inverse voltage. Peak inverse voltage is, we can study in details in next topic or paper first. What is meant by peak inverse voltage? All these peak inverse voltage we will study in paper first, chapter number 7. Now, peak inverse voltage means maximum voltage. In half wave rectifier PM, we can study output voltage that time. Maximum voltage PM. In positive half cycle, negative half cycle is absent. Means maximum voltage PM. We can use only positive half cycle. But in central tap full wave rectifier, you can use positive peak voltage and negative peak voltage. This voltage is maximum voltage PM. First wave, second wave. Therefore, in central tap full wave rectifier, peak inverse voltage is 2 PM. And bridge full wave rectifier, peak inverse voltage is 2 PM. Parameter third is, or point third is peak inverse voltage. In half wave rectifier PM, central tap full wave rectifier 2 PM and bridge full wave rectifier 2 PM. Next point is ripple frequency, means input frequency. Ripple frequency. In half wave rectifier, ripple frequency is Fin, means which input applied frequency, this due to the output frequency, means Fin means 50 Hz. We can apply the input to 30 volt, 50 Hz AC voltage, means ripple frequency 50 Hz. But in center tap, there are 2 Fin, means 100 Hz. 2 into input 2 into 50 means 100 Hz, and bridge full wave rectifier 100 Hz. Ripple frequency in half wave rectifier 50 Hz, center tap full wave rectifier 100 Hz, and bridge full wave rectifier 100 Hz. Next point is DC output voltage, means to get the output voltage. In half wave rectifier, output voltage is this because of negative half cycle is waste. Negative half cycle is waste, means DC output voltage less. But in center tap full wave rectifier, we can use positive as well as negative, means to get the both inputs, means negative and positive, to get the output voltage in positive and in negative, means more DC voltage, and bridge full wave rectifier also more DC voltage. Fifth point is DC output voltage in half wave rectifier less, in center tap full wave rectifier more DC voltage, and bridge full wave rectifier more DC voltage. Next point is filter. What is meant by filter? This filter we can study in next chapter. Filter means to filter the output. In half wave rectifier, not easy to filter because of the positive half cycle is usual, negative half cycle is not usual, means not easy to filter. Center tap easy to filter and bridge full wave rectifier easy to
फिल्टर. ओके, बघा काय पाहिलं आपण कंपॅरिझन कशामधलं तुमचं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, सेंटर कॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज फुल वेव्ह रेक्टिफायर. आता कंपॅरिझन करत असताना बघा त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट काय बघितला आपण डायोड और नंबर ऑफ डायोड्स. त्या तुमच्या रेक्टिफायर मध्ये किती डायोड आपण यूज करतो कशामध्ये बघा सर्किट डायग्राम होते. आपण इथं जरी नेक्स्ट पॉईंट काय घेत असतो तुमचा सर्किट डायग्राम ड्रॉ केली असते. सर्किट डायग्राम हाफ वेव्हची करा, नंतर काय करा सेंटर कॅपची करा, नंतर आणि ब्रिजची करा. त्यानंतर इनपुट आउटपुट वेव्ह करून सुद्धा ड्रॉ केली असते तरी चालले असते. नंतर आपण अजून एक पॉईंट ऍड करू शकतो कुठल्या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल. बरोबर, यूज ऑफ निगेटिव्ह हाफ सायकल नॉट यूज त्याचा काय करतो आपण यूज करतो आणि नंतर फ्रीजमध्ये सुद्धा काय करतो यूज करतो. आपल्याला भरपूर प्रमाणात डिफरन्स राईट डाऊन करता येतो. पहिला काय होईल आपण डायोड, नंबर ऑफ डायोड्स. नंबर ऑफ डायोड्स काय घेईल इन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर वन डायोड यूज. नंतर सेंटर कॅप मध्ये किती यूज करतोय 2 डायोड यूज करतोय. तसंच तुमच्या ब्रिज फुल वेव्ह मध्ये किती यूज करतोय 4 डायोड यूज करतोय. त्यानंतर दुसरा सेकंड पॉईंट काय पहिला सेंटर कॅप ट्रान्सफॉर्मरचा यूज. आता सेंटर कॅप ट्रान्सफॉर्मर तुमचा सेंटर कॅप ट्रान्सफॉर्मर हा हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये यूज करतो का? करतो का यूज? नाही, नॉट रिक्वायर्ड. ही गरज नाही त्याची. का तर आपण काय करतो सिंपल ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो कशामध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. त्यानंतर तुमच्या सेंटर कॅप रेक्टिफायर मध्ये सेंटर कॅप फुल रेक्टिफायर मध्ये काही इसेन्शियल काय इसेन्शियल कारण त्याचं नाव होतं सेंटर कॅप फुल रेक्टिफायर. का नाव आहे तर त्याच्यामध्ये सेंटर कॅप ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो म्हणून काय म्हणतात त्याला सेंटर कॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. कसा आहे तर गरज आहे इसेन्शियल ऑर रिक्वायर्ड. तसंच तुमच्या ब्रिज मध्ये यूज करतो का? नाही, म्हणजे काय नॉट रिक्वायर्ड. कारण त्याच्यामध्ये यूज करत नाही कारण त्यात काय यूज करतो आपण सिंपल ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर थर्ड पॉईंट काय पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. आता पीक इनव्हर्स व्होल्टेज मध्ये पहिला आपण काय केलं तर इनपुट अप्लाय करायचं. इनपुटला काय करायचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल निगेटिव्ह हाफ सायकल. पॉझिटिव्हचं मॅक्सिमम व्होल्टेज किती असणार आहे पीएम, तसं निगेटिव्ह किती असणार आहे पीएम असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये काय करतो आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये फक्त पॉझिटिव्ह यूज करतोय निगेटिव्ह होते का? नाही, म्हणजे पीक इनव्हर्स व्होल्टेज किती असणार आहे पीएम. मात्र तुमच्या सेंटर कॅप आणि ब्रिज फुल रेक्टिफायर मध्ये काय करतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सुद्धा काय करतो हाफ सायकल यूज करतो. म्हणून काय असणार आहे पीक इनव्हर्स व्होल्टेज 2 PM टू PM. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट असणार आहे रिपल फ्रिक्वेन्सी. फोर्थ पॉईंट काय तुमचा रिपल फ्रिक्वेन्सी. रिपल फ्रिक्वेन्सी आता रिपल फ्रिक्वेन्सी काय असणार बघा इनपुट जे आपण अप्लाय करतो कशाला कोणत्याही रेक्टिफायर काय करतो 230 व्होल्ट 50 हर्ट्झ असं इनपुट आपण अप्लाय करतो. मग त्या फ्रिक्वेन्सी भेटते आपल्याला आउटपुट कसं आपल्याला 50 हर्ट्झ भेटणार आहे. एवढे इनपुट अप्लाय करणे किती 50 हर्ट्झ. कारण पॉझिटिव्ह फक्त भेटते निगेटिव्ह नाहीच. त्याच्यानंतर ब्रिज मध्ये पॉझिटिव्ह 50 आणि निगेटिव्ह 50 म्हणजे किती झाले 50 100 हर्ट्झ. तसंच ब्रिज सेंटर कॅप आणि ब्रिज मध्ये किती येणार 100 हर्ट्झ दोन्ही मध्ये. त्यानंतर आहे डीसी आउटपुट. आता डीसी आउटपुट म्हणजे तुमचे आउटपुट व्होल्टेज किती भेटते. डीसी आउटपुट जर बाहेर गेलं तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय केले फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकलच्या अक्रॉसच आपल्याला आउटपुट भेटते. निगेटिव्ह हाफ सायकल असते त्यावेळेस आउटपुट ऍबसेंट असतं. म्हणजे काय असणार आहे पॉझिटिव्ह हाफ प्लस भेटून काय होणार लेस डीसी आउटपुट होते. मात्र तुमच्या सेंटर कॅप आणि ब्रिज मध्ये दोन्हीला भेटतं म्हणजे काय असणार आहे मोर डीसी आउटपुट. मोर डीसी आउटपुट. आणि 6th पॉईंट म्हणजे फिल्टर. आता फिल्टर म्हणजे काय करतो आपला फिल्टर माहिती आहे. फिल्टर काय करतो कुठलंही आउटपुट असं काय करायचं काय करतो फिल्टर करायला लागतो. मग फिल्ट्रेशन करायचं आपल्याला. आता ह्याचं काय करणार एकच हाफ सायकल यूज करतो म्हणजे ती इझी आहे का नाही म्हणजे काय म्हणलं आपण नॉट इझी टू फिल्टर. आता ह्याच्यामध्ये काय इझी टू फिल्टर इझी टू फिल्टर असं किती असणार तुमचे 6 पॉईंट. ह्याच्यामध्ये जर ऍड करायचं असेल तुम्ही काय सांगा 7वा पॉईंट काय करा तुमची सर्किट डायग्राम म्हणा हाफ रेक्टिफायर डायग्राम काढा. नंतर सेंटर
सेंटर कॅपची काढा आणि इथं काय ब्रिज फोल्डरची. त्यानंतर इनपुट आउटपुट वेव्हफॉर्म. इथं काय इनपुट आउटपुट व्होल्टेज वेव्हफॉर्म येते, इथं सगळ्यात इनपुट आउटपुट व्होल्टेज वेव्हफॉर्म येते किंवा इथं सगळ्यात इनपुट आउटपुट व्होल्टेज किंवा आउटपुट व्होल्टेज वेव्हफॉर्म जर ते ड्रॉ केला तरी चालतं, इनपुट नाही केला तरी चालतं. अजून एक पॉईंट काय आहे तुमचा, यूज ऑफ निगेटिव्ह ऑफ सायकल. निगेटिव्ह ऑफ सायकल यूज करतो का, तर काय तुमच्या हा इलेक्ट्रिक नॉट यूज. सेंटर कॅपमध्ये काय यूज आणि ब्रिजमध्ये काय यूज. अशा प्रकारे हा झाला तुमचा डिफरन्स. कुठला, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, सेंटर कॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज फुल वेव्ह रेक्टिफायर. असंच काय करू आपण एकदा सर्व डिफरन्स काय करूया, रिपीट करूया. पहिला कुठला केला तुमचा, पहिला डिफरन्स कुठला झाला, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इन्सुलेटर. त्यानंतर एन टाइप सेमीकंडक्टर आणि पी टाइप सेमीकंडक्टर. त्यानंतर कंपेअर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर. कंपेअर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर. फर्स्ट पॉइंट बघूया आपण काय असणार. फर्स्ट पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर म्हणजे काय, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मात्र सेमीकंडक्टर मध्ये काय, conductivity lies between conductor and semiconductor. Conductivity lies between conductor and semiconductor. इन्सुलेटर मध्ये काय करणार, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. दे आर बॅड कंडक्टर्स. नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी और दे आर बॅड कंडक्टर्स. हा होतो फर्स्ट पॉईंट. बघा काय होतं, तुमच्या कंडक्टर मधून इझिली करंट काय होतो तुमचा फ्लो होत असतो, म्हणजे गुड कंडक्टर असतात त्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी. मात्र सेमीकंडक्टर मध्ये काय आहे, झिरो टेम्परेचरला काय करतात ते इन्सुलेटर मोड करतात. जसं टेम्परेचर एनर्जी डिक्रीज होणार आहे तसंच काय होणार ते कंडक्टर म्हणून वर्क करतात. म्हणजे त्याची कंडक्टिव्हिटी कशा दरम्यान असेल, तुमच्या कंडक्टर आणि सेमीकंडक्टर दरम्यान. मात्र इन्सुलेटर मध्ये काय होतं, तुमचं करंट फ्लो होतो का नाही, कसं असतं ते बॅड कंडक्टर असतात. सेकंड पॉईंट काय असेल, थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कॅरियर्स. कशामध्ये, कंडक्टरमध्ये. थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कॅरियर्स. मात्र सेमीकंडक्टर मध्ये काय असणार आहे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स आर चार्ज कॅरियर्स. कारण मोबाईल टाईप आहे, पी टाईप आणि एन टाईप. काय असणार आहे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स आर चार्ज कॅरियर्स. मात्र तुमच्या इन्सुलेटर मध्ये काय असणार, चार्ज कॅरियर ऍब्सेंट. चार्ज कॅरियर ऍब्सेंट. त्यानंतर कंडक्टर मध्ये आपण काय सांगता येईल तुमचा, एनर्जी गॅप. एनर्जी गॅप इज झिरो और ऍब्सेंट. एनर्जी गॅप इज झिरो और ऍब्सेंट इन कंडक्टर बिकॉज ऑफ conduction band and valence band is overlap to each other. सेमीकंडक्टर मध्ये काय सांगणार, स्मॉल एनर्जी गॅप. एनर्जी गॅप कसा होता, स्मॉल एनर्जी गॅप असतो. आणि इन्सुलेटर मध्ये काय असणार आहे, लार्ज एनर्जी गॅप. एनर्जी गॅप कसा असतो तुमचा, लार्ज असतो. कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँड मध्ये एनर्जी गॅप जास्त असल्यामुळे करंट फ्लो होत नाही. त्यानंतर काय सांगतो, एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल कंडक्टर मध्ये काय काय ते, कॉपर, ॲल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर. हे काय झालं तुमचे कंडक्टरचे एक्झाम्पल. सेमीकंडक्टर मध्ये सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. तसंच इन्सुलेटर मध्ये काय सांगतात, कोणते कोणते एक्झाम्पल आहेत, प्लॅस्टिक आहे, वूड आहे, रबर आहे, डायमंड आहे. बरोबर, त्यातून करंट फ्लो होतो का नाही. हे झाले चार डिफरन्स. पाचवा डिफरन्स काय करू शकतो, तुम्ही एनर्जी बँड डायग्राम काय करू शकतो आपण ड्रॉ करू शकतो. आलं लक्षात. हे झाला तुमचा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर मध्ये डिफरन्स. तसंच आपल्याला अजून कशात डिफरन्स पाहायचा आहे, एन टाइप सेमीकंडक्टर आणि पी टाइप सेमीकंडक्टर. कंपेअर एन टाइप सेमीकंडक्टर अँड पी टाइप सेमीकंडक्टर. कंपेअर एन टाइप सेमीकंडक्टर आणि पी टाइप सेमीकंडक्टर. आता काय पाहणार आपण, एन टाइप मधलं आणि पी टाइप मधलं कंपॅरिझन. फर्स्ट पॉइंट आहे, इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स.
Electrons are majority charge carriers. In p-type, holes are majority charge carriers. जास्तीत जास्त चार्ज कॅरियर कोणता असेल? मेजॉरिटी, मॅक्झिमम. एन टाइप मध्ये काय असतात तुमचे? इलेक्ट्रॉन्स. आता पी टाइप्स मध्ये काय असतात? होल्स. सेकंड पॉइंट काय? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स आर मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. Holes are minority charge carriers. And in n-p type, electrons are minority charge carriers. Electrons are minority charge carriers. तसंच थर्ड पॉइंट. आता थर्ड पॉइंट काय बघा, तुमचं जर एन टाइप सेमीकंडक्टर बघितला तर काय केलं जातं? लास्ट सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? त्या लास्ट सेल मध्ये जे 5 इलेक्ट्रॉन असतात त्यातला काय केलं जातो? कारण पेंटावलेट इम्प्युरिटी ऍड केली जाते. काय केलं जातं? पेंटावलेट इम्प्युरिटी ऍड केली जाते. म्हणजे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आहे तो काय केला जातो? फ्री होतो. म्हणजे काय करतो? डोनेट करतो. बरोबर. म्हणजे काय म्हणतात? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोनर and p-type semiconductor is called as acceptor. Why? Because of in last cell one electron is less. Example in n-type semiconductor, antimony, phosphorus, arsenic, and p-type semiconductor, aluminum, boron. These impurities required. First point, in n-type, major charge carriers are electrons. In p-type, majority charge carriers are holes. Second point, minority charge carriers are holes. And p-type, minority charge carriers are electrons. Then third point, n-type semiconductor is called as acceptor and p-type semiconductor is called as donor. Fourth point, examples of impurities: antimony, arsenic, phosphorus in n-type, and p-type, aluminum, boron, indium.